লগ্নে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজে সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আরও একবার হাজির সোনার গহনার আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরিতে 30% বিশেষ ছাড়। সাথে থাকছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ও 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটায় একটি সোনার কয়েন। এছাড়া যে কোনো রূপোর গহনার মজুরিতে পেয়ে যান 100% বিশেষ ছাড়। আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7ই অক্টোবর থেকে 24শে অক্টোবর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্রই মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Konjaban, Agartala. PNIET number EPT 13EERD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura. The Executive Engineer DWS Division Ambassa
Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single wide percentage rate e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripuratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. আইটিআই মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এটো দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আইটিআই মনোবনকুলে 2000 আসন্ন শারদীয়ার এই পুণ্য লগ্নে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজে সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আরও একবার হাজির সোনার গহনার আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরিতে 30% বিশেষ ছাড়, সাথে থাকছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ও 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটায় একটি সোনার কয়েন। এছাড়া যে কোনো রূপোর গহনার মজুরিতে পেয়ে যান 100% বিশেষ ছাড়। আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7ই অক্টোবর থেকে 24শে অক্টোবর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্রই মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। This is Nelson Deberma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The legendary music artist Sachin Devarman was a shining star in the music world. He brought the cultural heritage of the country and state to the international level. His contribution to the world of music will be forever remembered. Tripura State Blood Transfusion Council and Department of Health and Family Welfare jointly organized a blood donation camp on the occasion of the National Voluntary Blood Donation Day at Maharani Tulsiwati Girls School on Sunday. A Bangladeshi youth was arrested in Bishalgarh on his way to Delhi with fake Aadhaar card illegally. This Bangladeshi name is Rafiqul Islam from Bangladesh Madaripur district. A state-level Swachhta Abhiyan was held today on Sunday under the initiative of AMC at the Maharaja Bir Bikram Chowhani area in the capital. Chief Minister Dr. Manik Shah and AMC Mayor Deepak Majumdar cleaned the streets carrying brooms in their hands. If the infrastructure is not developed, foreign investors will not come. The government will decide.
but engineers have to do the work of infrastructure development. So the government has a lot of hope on engineers. This was said by Chief Minister Dr. Manik Shah at the blood donation camp organized at Agartala Press Club on the occasion of 56 Engineers Day. Swachhta Abhiyan was organized in 79 Tila area of Agartala on Sunday under the initiative of Tripura Power Transmission Limited as a part of Swachhta Seva program. Minister Shukla Charan Nuatia was present as a chief guest. Bringing to you the news of the day. The legendary music artist Sachin Devarman was a shining star in the music world. He brought the cultural heritage of the country and state to the international level. His contribution to the world of music will be forever remembered. Chief Minister Dr. Manik Shah said this at a tribute program organized at Ravindra Centenary Bhavan on the occasion of legendary music artist Sachin Devarman's 117th birth anniversary on Sunday. The 117th birth anniversary of legendary music artist Sachin Devarman was celebrated on Sunday under the initiative of the Department of Information and Culture. Chief Minister Dr. Manik Shah, former Deputy Chief Minister Jishnu Devarma, Information Culture Department Secretary Pradeep Chakravarti and others paid their respect by placing wreaths at the bust of Sachin Devarman at Ravindra Centenary Bhavan. Speaking at the tribute ceremony, Chief Minister Dr. Manik Shah said that Sachin Devarman was a timeless artist, legend and renowned music director. Sachin Devarman was free to roam in Tripura by worshipping him. He grew up seeing rivers, canals and fields, so they are more prominent in his creation. He established Tripura through his creation. Sachin Devarman একজন আমরা সবাই জানি যে কালজয়ী শিল্পী, সুরকার ও কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক। এবং আমরা ছোটবেলার থেকে ওনার নিজের কণ্ঠে এবং অন্যের কণ্ঠে ওনার যে গান এবং সুর আমরা মানে ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি এবং বিস্তারিত এখানে ওনার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছেন। আমি যখন এখানে প্রথমে আসি আমি আমাদের জিষ্ণুকর্তার সাথে যখন কথা বলছিলাম আমি বললাম আজকে এখানে এসেছি খালি আপনার কথা শোনার জন্য, কারণ আপনাদের ফ্যামিলির উনি একজন ব্যক্তি, লিজেন্ড ব্যক্তি। তো ওনার সম্পর্কে আমরা ওনার কাছ থেকে সত্যি শুনলাম অনেক কিছু এবং ওনার সম্পর্কে যখনই আমি দেখি, যখন মানুষ একটু উপরের দিকে যায়, অনেক নামি দামি ব্যক্তিদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গল্পও কিন্তু তৈরি হয়। যে কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে ফ্যামিলির থেকে চলে গেছিল, ফ্যামিলির সাথে যুক্ত নয়, সেটা কিন্তু খণ্ডন করেছেন আমাদের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুকর্তা। তো এরকম হয়, কিছু করার নেই। ত্রিপুরাতে আমি এবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে বহু জায়গায় আমি গেছি। আমাদের সবাই জানেন এখানে বারবার একই কথা আমি বলবো যে আমাদের 19 ট্রাইবস এখানে আছে ত্রিপুরাতে, জনজাতি। এবং ওখানে যাওয়ার পর ওদের যে বিভিন্ন যে জনজাতি গোষ্ঠীর যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পরম্পরা না গেলে বোঝা যায় না। এবং সেটাকে পুঁজি করে যে উনি ওনার যে অবাধ বিচরণ ছিল, যে রাস্তা মানে যে রাস্তা দিয়ে চলতেন, ত্রিপুরার যে গ্রাম গঞ্জ, নদী নালা এইসব দেখে কিন্তু উনি মানুষ হয়েছেন। এবং তার থেকেই ওনার যে সৃষ্টি, যেটা এখানে বলার চেষ্টা হয়েছে যে ওনার যে অনবদ্য ওনার যে সৃষ্টি, আজও আমরা যখন ওনার গান শুনি, ওনার যখন সুর শুনি, সত্যি অদ্ভুত লাগে। ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং সেই আপনার পল্লী গীত এবং সাংস্কৃতিকের যে ধরনের ওনার মধ্যে ভাবধারা, সেটা কিন্তু অন্য আমার মনে হয় আর কোনো যারা সুরকার ভারতবর্ষের সৃষ্টি হয়েছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। এবং আমরা জানি যে উনি ওনার যে এডুকেশন ছিল, আইএ পাস করেছে, আইএর পরে বিএ পাস করেছে, এমএ পড়তেও কলকাতায় উনি ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু উনি এই গান বাজনার দিকে উনি আকৃষ্ট হয়েছেন, সেটা পুরোটা কমপ্লিট হয়নি। বাংলাতে
ওনার প্রচুর, উনি সুরও দিয়েছেন, গানও করেছেন। 30 দশক থেকে আরম্ভ করে প্রায় 70-75 আমরা দেখেছি ওনার গান, আমরা শুনেছি যে মৃত্যুকালেও উনি গান করেছেন, সেই বিষয়টা ওখানে রাখা হয়েছে। Sachin Devarman is the pride of Tripura and India. The statue has not been installed so far. The current government has erected his statue. S.D. Burman took the rural songs of Bengali and Tripura to the international stage. Nava Kumar Tegar popularized Manipuri dance. Former Deputy Chief Minister Jishnu Devarma said that Tripura is the first in culture. বাহাদুরকে ডেকে নিয়ে এসে ত্রিপুরাতে আবার উনি বাস করতে শুরু করলেন এই জায়গায়। এই রবীন্দ্রভবন যেখানে আছে ওনাদের বাড়ি ছিল এখানে। এবং বীর বিক্রম মানিক্য যখন নাবালক এবং ত্রিপুরা তখন ঋণে জর্জরিত, তখন রাজ্য পরিচালনা করার যে দায়িত্ব সেটা নবদ্বীপ বাহাদুরকে দেওয়া হয়েছে। একটা কাউন্সিল তৈরি করা হয়েছে, সেই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন নবদ্বীপ বাহাদুর, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার পিতা। এবং বীর বিক্রম মানিক্য যখন রাজা হয়েছেন, তারপরেও ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড যাকে বলে হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড, আজকে যেমন ভারত রত্ন আছে, তখনকার দিনে কি ছিল? মহামান্যবর। এই মহামান্যবর উপাধিতে ওনাকে ভূষিত করা হলো বীর বিক্রম মানিক্যের সময়। এরপরেও আমরা যখন বম্বে যেতাম আমার মার সঙ্গে, আমরা যেতাম ওনার বাড়িতে। জুহুতে বাড়ি ছিল, নাম ছিল দি জেট। উনি আবার খুব ফুটবল পছন্দ করতেন, মধ্যে মধ্যে আমাকে নিয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখাতেন গিয়ে। আমার কাছে অদ্ভুত লাগতো যে না, একটা গায়ক, একটা শিল্পী বলে ফুটবল ম্যাচ দেখতে হবে। আমরা ডাক্তার দাদু কী করবো আজকে, বলে আজকে গান টান কিছু হবে না, আজকে ফুটবল ম্যাচ। এবং শেষ দেখায় ওনার সঙ্গে আমাদের শিলংয়ে, উনি শিলংয়ে এসেছিলেন, আমাদের দেখেছেন। আমার মাকে খুব পছন্দ করতেন। এবং শিলংয়ে আমার মনে আছে তখন আরাধনা ফিল্ম, আমাদের সময় আরাধনা ফিল্ম, মুখ্যমন্ত্রী জানেন, আরাধনা ফিল্ম তখন খুব সুপার ডুপার হিট। এখন আরাধনা ফিল্মের মিউজিক ছেলে মেয়েরা শুনে বাজা বিভিন্নভাবে, রূপ তেরা মস্তানা, মেরি স্বপ্ন কি রানী কব আয়েগি, এটা এখনও হিট। তখন এই সিনেমা রিলিজ হওয়ার পরে, সুপার ডুপার হিট হওয়ার পরে শিলংয়ে দেখায় ওনার সঙ্গে আমার এখনও মনে আছে। উনি একটা ওনার পাঞ্জাবি পকেট থেকে একটা চকলেট দিয়ে আমাকে বলেছে, দাদু বেশি চকলেট খাওয়া ভালো নয়। আমি ভাবতাম একটা চকলেট দিয়ে বেশি কোথায় বললেন আবার, ঠিক না? দাদু বেশি চকলেট খাওয়াটা ভালো নয়, দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। তো আমাদের মতনই বাংলা বলতেন উনি, উনি শুদ্ধ বাংলা বলেননি, আমাদের মতন খুব কণ্ঠস্বর খুব নরম ছিল। বলে দাদু বেশি চকলেট খাওয়া ভালো নয়। আমাকে জিজ্ঞেস করে উনি দিলেন একটা চকলেট, আর বেশি খাওয়া ভালো নয়। এবং ওনার অনেক এসেগুলি আছে, এটা আবার সংগ্রহ করা দরকার মনে হয়। দেশ ম্যাগাজিনে বের হতো, স্বর্গমের নিখাত নাকি ছিল, সেখানে উনি লিখেছেন এসেতে যে আমার যা সঙ্গীত আমি ত্রিপুরা থেকেই শিখেছি। আর ত্রিপুরা রাজ পরিবারের জন্ম হওয়াতেই আমার জন্মলগ্ন থেকে আমি সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত। এটা ওনার বাড়ি ছিলেন। আর একটা বাড়ি ছিল এখানে, মহেন্দ্র কর্তার বাড়ি, এই সামনে মহেন্দ্র কর্তার বাড়ি ছিল, যেখানে আলাউদ্দিন খান মতন লেজেন্ডারি শিল্পীরা সেটা শিখত মহেন্দ্র কর্তার থেকে। তাই আমরা যখন ভাবি সচিন কর্তার কথা, আমরা ভাবি সচিন কর্তার সম্মান নয়, ত্রিপুরাকে সম্মান দিয়েছেন উনি। আর বহু গান, কি বলবো, ওনার বেশিরভাগ গানে ভাটিয়ালি সুরে, লোকসঙ্গীতে সুরে এবং ত্রিপুরার সুরেও আছে। আমার এখনো মনে আছে একটা গান ছিল গাইডের মনে, পিয়া তোষে নাই না লাগে রে, এটা আমাদের রাজবাড়ির হোলির গান। এটা খুব সুপার ডুপার হিট, কয়েকদিন আগে গিয়েছে শোনালো আমাকে, নতুনভাবে গিয়েছে কেউ একটা, বেশ ভালো লাগলো। সেটা আমাদের রাজবাড়ির হোলির গান ছিল, পিয়া তোষে নাই না লাগে রে। হোলির জায়গাও আছে কিছুটাতে, লাস্ট পার্টে মনে হোলির গানটা আছে না এটাতে। সুতরাং ত্রিপুরার সঙ্গে সবসময় যুক্ত। একটা কেস হয়েছিল নবদ্বীপ বাহাদুর
এবং বিচন্দ্র মানিকের আমলে, সে বহুদিন আগে। তারপরে মনোমালিন্য হয়ে চলে গেলেন কোথায়, কুমিল্লায়। বীরেন্দ্র কিশোর মানিকও কুমিল্লাতে ডেকে নিয়ে আসলো না, কিন্তু কাকা এসে পড়ুন, রাজ্য চালাতে হবে। বীরেন্দ্র কিশোর মানিকের মৃত্যুর পর বীর বিক্রম নাবালক ছিল, উনি দেশ চালিয়েছেন। Now about the life and works of Sur Samrat Kumar Sachin Devarman. Chief Minister Dr. Manik Shah urged to spread his wonderful creations more in the cultural world. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Tripura State Blood Transfusion Council and Department of Health and Family Welfare jointly organized a blood donation camp on the occasion of the National Voluntary Blood Donation Day at Maharani Tulsiwati Girls' School on Sunday. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Shah. As a responsible citizen, it is a social responsibility to inform others about blood donation. Blood has no religion. Tripura State Blood Transfusion Council and Department of Health and Family Welfare jointly organized a blood donation camp on the occasion of the National Voluntary Blood Donation Day at Maharani Tulsiwati Girls' School on Sunday. The program was inaugurated by the Chief Minister Dr. Manik Shah. Chief Minister himself said that the state government is working for the development of health system. This time the theme is Donate Blood, Always Share Life. Tripura has won praise from the whole country in terms of voluntary blood donation. Chief Minister urged to maintain it. এই দিবসের যে মূল ভাবনা, এটা হচ্ছে রক্ত প্লাজমা দান করুন, জীবনকে সর্বদা ভাগ করুন। আমরা জানি যে তাকে ভারতে ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের জনক হিসাবে যিনি পরিচিত ডক্টর জয়গোপাল জলির জন্মদিন আছে এবং ওনার এই জন্মদিনে জাতীয় রক্তদান দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরাতে যেভাবে রক্তদানে মানুষ এগিয়ে আসেন এবং সেই বিষয়ে সারা ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার একটা প্রশংসা সব ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি, সব জায়গায় আমি দেখতে পাই। আমরা জানি রক্তের কোনো সাবস্টিটিউশন নেই, হয়ও যখন আমরা সার্জারিতে নামি তখনই আমরা দেখি পেশেন্টের তার হিমোগ্লোবিন কতটুকু আছে, দেখে আমরা সেইভাবে চিন্তা করি যে ওখানে এই অপারেশন করতে গেলে কত রক্তক্ষরণ হতে পারে। তো কমসে কম 2 ইউনিট না নিয়ে মিনিমাম 2 ইউনিট নিয়ে তবেই আমরা ওটি টেবিলে যাই। এবং এই ব্লাড ট্রান্সফিউশনের বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে যে তারও নিরাপত্তা দরকার। একজনের ব্লাড আবার আরেকজনকে রক্ত বলে দেওয়া যায় না, তারও বিভিন্ন গ্রুপ আছে, আরএস ফ্যাক্টর আছে, সবগুলো মিলিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবেই সেই রক্ত ট্রান্সফিউজ করা যায়। কিছু জায়গায় আছে মানে ইউনিভার্সাল যে ডোনার আছে, ইউনিভার্সাল যারা অ্যাকসেপ্টার, কিন্তু সব রক্ত সবাইকে দেওয়া যায় না, সব রক্ত পরীক্ষা না করেও দেওয়া যায়। রক্তদানে একটা সুবিধা হচ্ছে নিজের শরীরে কোনো রোগ আছে কিনা সেটাও কিন্তু নির্ধারণ হয়ে যায়। আমরা জানি যে রক্তদান 18 বছর থেকে 60 বছর, আবার অনেকে যারা নিয়মিত রক্তদান করেন 65 ইয়ার্স পর্যন্ত রক্ত দিতে পারে এবং তার ওয়েট যদি ঠিকঠাক থাকে তবে সেটা সম্ভব। এবং এটা নিয়ে একটা কুসংস্কার আছে যে রক্ত দিলে যে রক্ত দেয় ওর শরীর খারাপ হবে। আমরা জানি যে রক্ত দিলে ওর শরীর ভালো থাকে, হার্টের জন্য খুবই ভালো, কারণ রক্ত দেওয়া তার যে থিকনেস সেটা কিন্তু অনেকটা থিন হয়ে যাওয়াতে হার্টের জন্য সেটা অনেক সুবিধা হয়। Later, the Chief Minister encouraged the blood donors to visit the blood donation camp and talk to them. He urged everyone to come forward to remove the superstitions that still exist among people about blood donation. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A Bangladeshi youth was arrested in Bishalgarh on his way to Delhi with fake Aadhaar card illegally.
This Bangladeshi name is Rafiqul Islam from Bangladesh Madaripur district. Once again, a Bangladeshi youth arrested in Vishalgarh on his way to Delhi with fake Aadhaar card. This Bangladeshi name is Rafiqul Islam, came to India today through Vaxnagar border illegally. He was caught by the traders of Vishalgarh lower market. Later, he was handed over to the police. He entered the state illegally through the hands of Anwar, an international smuggler from Vaxnagar. It was about going to Delhi by train. Tickets are also cut accordingly, but he was caught in Vishalgarh in the middle. It is known that his home is in Madaripur district of Bangladesh. The police recovered a fake Aadhaar card from him. He will be produced in court on Sunday. তোমার হ্যাঁ কেলে গেছো ওখানে কোন জায়গাতে কাজ করো মানে ত্রিপুরাতে কিভাবে আইছো মানে এখানে কিভাবে আইছো পাসপোর্ট আছে তোমার মানে অবৈধভাবে আইছো কোন জায়গা দিয়ে আইছো বক্সনগর দিয়া কে আনছে তোমারে আনোয়ার মানে কোন জায়গাতে বাড়ি বক্সনগর কি করে আনোয়ার তোমার লোক কি পরিচয় আনোয়ারের মানে আনোয়ারও গেছিল বাংলাদেশ আর বিশালগড়ের কার লোকের পরিচয় আছে না না একটা নাম যে কইলা বিশালগড়ের নাম কি তোমার কই গেলা হইলে কোন জায়গাতে গেলা হইলে কোন জায়গাতে যাইবা দিল্লি যাইবা কি কারণে কাজ করতা মানে তোমার কোনো পাসপোর্ট নাই অবৈধভাবে আইছো এদিকে কবে আইছো নাম কি কইছ রফিকুল Reported by Ashish from Vishalgarh, Chini Khorang. A state-level Swachhta Abhiyan was held today on Sunday under the initiative of AMC at the Maharaja Bir Bikram Chowmani area in the capital. Chief Minister Dr. Manik Shah and AMC Mayor Deepak Majumdar cleaned the streets carrying brooms in their hands. October 2 is the birthday of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Through the Man Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi had called upon everyone across the country to do Shramdhan for an hour on October 1 to mark the birth anniversary of the father of the nation. This was said by the Chief Minister Dr. Manik Shah while participating in the Swachhta Abhiyan program on Sunday. On this day, the state-wise main event was held at MBB Chowmani near Kaman Chowmani. আজকে আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যখন 2014-তে উনি দায়িত্বভার নিলেন তো 2রা অক্টোবর আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে জাতির যে যিনি জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন তো এবার গত রোববার দিন উনি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি মন কি বাত অনুষ্ঠানে উনি ছিলেন সেখানে উনি বলেছিলেন যে এই রোববারে মানে আজকের দিনে এই আমাদের জাতির জনক যিনি আছেন মহাত্মা গান্ধীজি ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার লক্ষ্যে আজকে সব জায়গায় 1 ঘন্টার জন্য শ্রমদান করার জন্য উনি আহ্বান রেখেছেন সেই উপলক্ষে আজকে আমরা সবাই এখানে এসেছি আমার সাথে আমাদের মেয়র সাহেব আছেন দীপক বাবু এবং আমাদের মনিকা ম্যাডামও আছেন এখানে আমাদের ডেপুটি আমাদের মেয়র এবং তাছাড়া অন্যান্য কাউন্সিলররা আছেন আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় আছেন আমাদের ডিজিপি সাহেবও আছেন সবাই মিলে অন্যান্য আধিকারিকরা আছেন সবাই মিলে আজকে এই যে স্বচ্ছ ভারত মিশন উনি
ঘোষণা দিয়েছিলেন 2রা অক্টোবর 2014-তে, সেটা আমরা প্রতি বছর এবং প্রতি সময়ই করি, প্রতিবারই করি। কিন্তু এইবার উনি বললেন যে 1 তারিখ করে আমাদের মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, ওনার জন্মদিনকে পালন করা, সেই দিশায় আজকে আমরা এখানে আগরতলা, সমস্ত ত্রিপুরাতেই হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষেই হচ্ছে। আজকে 10টা থেকে 11টা পর্যন্ত আমাদের বলেছিলেন যে 1 ঘন্টা শ্রমদান করার জন্য, যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব জায়গায় থাকে, নির্মল পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয়, সেই দিশায় যেন আমরা স্বচ্ছ ত্রিপুরা, স্বচ্ছ ভারত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করার জন্য উনি আহ্বান করেছিলেন। সেই দিশায় আজকে আমরা কাজ করেছি। আমরা नहीं, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स, आप खुद देख रहे हो यहाँ पर इतना सब लोग आए हैं और सब मिल के सफाई जो अभियान है वो बहुत बढ़िया से यहाँ पर हुआ है। और भी हमारा पार्टी के तरफ से भी एक प्रोग्राम है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो ये हमेशा हम लोग करते हैं और वो करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम खुद भी जो कचरा है घर का वो फेंकेंगे नहीं रास्ते में, असल एक्चुअल जगह जो है वहाँ पर डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो ना फेंकना चाहिए ना किसी को हम देंगे। तो ये नारा वो हमेशा देते हैं। और इससे देखिए सिर्फ माने साफ करने से नहीं होगा, दिमाग का भी साफ चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ये मिशन मोड में हम लोग हर जगह हो रहा है। आज भी हम लोग त्रिपुरा में, अगरतला में, यहाँ पर हम लोग सब मिलके कर रहे हैं और पूरा त्रिपुरा में ये हो रहा है। Chief Minister Dr. Manik Shah, AMC Mayor Deepak Majumdar, Chief Secretary, Director General of State Police and other officials participated in this transparency campaign. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. If the infrastructure is not developed, foreign investors will not come. The government will decide. But engineers have to do the work of infrastructure development. So the government has a lot of hope on engineers. This was said by Chief Minister Dr. Manik Shah at the blood donation camp organized at Agartala Press Club on the occasion of 56th Engineers Day. On the occasion of 56th Engineers Day, a blood donation camp was organized by All Tripura Diploma Engineers Association at Agartala Press Club on Sunday. Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated the blood donation camp by lighting the lamp. Speaking at the inauguration of the blood donation camp, the Chief Minister said that people are for people. Relationships are established through blood donation. Nothing can be bigger than this relationship. Blood donation can encourage those who are not interested in donating blood. Chief Minister said that blood is required for many patients starting from arms smuggling. If infrastructure is not developed, foreign investors will not come. Even state entrepreneurs will not be encouraged. The government will decide, but engineers have to do their work of infrastructure development. Therefore, the Chief Minister said that the government has a lot of hope on engineers. বাজেটও কিন্তু যে ব্যয় বরাদ্দ অনেক বেশি হয়েছে। আপনারা হচ্ছেন মানে বিশ্বকর্মার পরে আর যদি কারোর নাম নিতে হয় তো আপনারা ইঞ্জিনিয়ার্স আছেন। ভগবানও কিন্তু এক একটা ডিপার্টমেন্টের জন্য এক এক যে ডিপার্টমেন্টের হেড সেইভাবে ভগবান আমাদের সামনে রেখেছেন। সেই দিশায় মানব রূপে কিন্তু আপনারা মানুষের জন্য কাজ করছেন এবং সেই কাজটা আপনারা করে থাকেন করেন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যদি না হয়, বাইরের থেকে কেউ আসবে না, নিবেশ করবে না। আবার যারা এন্টারপ্রেনার্স ত্রিপুরা, তারাও কিন্তু মানে সেই সুযোগ সুবিধা যদি আমরা না দিই সরকারের তরফ থেকে, তাহলে তারাও কিন্তু উৎসাহিত হবে। কিন্তু সেই কাজটা করলে আমরা তো ডিসিশন নেব, আমাদের ক্যাবিনেটে ডিসিশন হবে, আমাদের আধিকারিকরা ডিসিশন নেবে, কিন্তু কাজটা কিন্তু আপনাদেরই করতে হবে। পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল শুনলে সেই ঢিলের যে ঢেউ সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে পার এসে লাগে এবং সেখানে কিন্তু আসল ইউ আর দ্য ডেলিভারি পার্সন। আপনাদের উপর সরকারের অনেক আশা এবং আজকে আপনারা যে ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্ক এখানে আপনারা করছেন, এতে প্রমাণ করে আপনাদের যে একটা শুধু চাকরি করলাম বা খালি ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ডেভেলপ করলাম শুধু না, সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব সেটাও কিন্তু আপনারা দেখিয়েছেন। কোভিডের সময় আপনাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে আপনারা অনেক কাজ করেছেন মানুষের জন্য। উই আর বর্ন ফর আদার্স, নট ফর
ourselves for myself. এটা কিন্তু বারবার প্রমাণ করা প্রয়োজন। গতানুগতিক 10টা 5টা বা যাই যখন কাজ দেয় শুধু এটা করলাম সরকারের থেকে, এরপরে যখন এই কাজগুলো হয় তখন মানুষ আপনাদেরকে আশীর্বাদ দেবে, সরকারও কিন্তু তখন ওইভাবে আপনাদের জন্য চিন্তা করবে। এই ধরনের ওয়ার্ড কিন্তু আমরা 35 বছর ধরে শুনেছি, আমরা বঞ্চিত, আমরা নির্যাতিত। আমাদের সরকার এইসব করার মানে এইসব ওয়ার্ড ব্যবহার করার আগে আমরা কাজ করি, আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সরকার সবার জন্য চিন্তা করে, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে গরিবদের জন্য চিন্তা করে সেটা আগে আমরা কখনো দেখিনি। আমরা তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরাও সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। AMC Mayor Deepak Majumdar and others were also present along with the Chief Minister. At the end of the inauguration ceremony, Chief Minister along with other guests visited the blood donation camp and encouraged blood donors. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Swachhta Abhiyan was organized in 79 Tila area of Agartala on Sunday under the initiative of Tripura Power Transmission Limited as a part of Swachhta Seva program. Minister Shukla Charan Nuatia was present as the chief guest. The Secretary of Tripura Power Transmission Limited Abhishek Singh was also present. Honorable General Manager Tripura Power Transmission Limited Sri Ranjit Burman Mahashoy, Honorable Additional General Manager Minister Shukla Charan Nuatia joined the clean up drive with the workers of Tripura Power Transmission Limited today. He, while discussing the opening ceremony of Swachhta Abhiyan, said that October 2 is the birthday of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Swachh Abhiyan has been organized on this day in view of Mahatma Gandhi's birthday. Swachhta Bharat Abhiyan program was not seen earlier. Swachh Bharat Abhiyan is currently being organized across the country under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. আসুন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি, আমরা সবাই 100 ঘন্টা আমরা উৎসর্গ করি। আসুন তবেই আমাদের এই স্বচ্ছ ভারত দলের পক্ষে হয়ে উনি কথা রেখেছে, আপনারা ভাবতে পারেন। কিন্তু সত্যিকারে যদি আমরা ভাবি যে আমরা স্বচ্ছতা রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য, শুধু রাজ্য স্বচ্ছতা হলে হবে না, দেশের স্বচ্ছতা রাখা। শুধু দেশের স্বচ্ছতা রাখলে হবে না, নিজের গ্রাম, নিজের এলাকা, নিজের পরিবার, সেগুলিটাকেও আমরা স্বচ্ছতা রাখা আমাদের প্রত্যেকটা নাগরিকের আমাদের কর্তব্য। আজকে এই যে আমার মাটি আমার মা, তার কথার অর্থ কি? এই মাটির জন্য লাখো লাখো মানুষ আজকে প্রাণ দিয়েছে, দেশ বিদেশের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। আজকে কেন চাইনার সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হচ্ছে? আজকে কেন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হচ্ছে? আজকে কেন ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যুদ্ধ হচ্ছে? এই মাটির জন্য আজকে যুদ্ধ হচ্ছে। আমরা সাধারণ নিজের পরিবার, যারা নিজের বাড়ি ঘর তৈরি করে যারা বসবাস করে, আমরাই তো চাই কেউ নিজের সীমানা 1 ইঞ্চি ছেড়ে দেব, সেই রকম মানসিকতা আমরা আমাদের মধ্যেও আমরা দেখিনি। তার জন্য মাটির জন্য আজকে এই মাটিকে আমরা পূজা করা, এই মাটিকে আমরা সম্মান করা, এই মাটিকে আমরা স্বচ্ছতা রাখা আমাদের কর্তব্য। তাই আজকে এই মাটি আমার মা, এবং এই মাটিতে আমরা কোনোদিনে ময়লা হতে দেব না। সেটাকে আমরা সবাই সহযোগিতা করে আজকে আমাদের এই যে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড পক্ষ থেকে যে প্রোগ্রামগুলি করছে, অসংখ্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগতম জানাই যে এইরকম কর্মসূচি, আমাদের এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা দেশের বিভিন্ন ইতিহাসগুলি আমরা তুলে ধরতে পারি এবং দেশের জন্য যারা বিভিন্ন দেশের সংগ্রামকারী যারা আছে, দেশের জন্য যারা বলিদান দিয়েছে, তাদের প্রতিও আমরা স্মরণ করা আমাদের একটা সময়, সুবর্ণ সুযোগ। সেটাকে আমরা সকলের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকে
শুধু আজকে দিনে এই কর্মসূচিটা করছে, আগামী দিনে আমরা করবো না সেটা না। আমরা আগামী দিনেও আজকে শপথ নিতে হবে, আমরা বাক্য নিতে হবে যে এই যে আজকে দিনে প্রোগ্রামটা শুরু করছে, যে বিভিন্ন আমাদের এই দপ্তরে বিভিন্ন অফিসগুলিতে যে আমাদের ইউএস ডাস্টবিন গুলি যে মেটেরিয়ালস গুলি ডিস্ট্রিবিউশন করছে, সেটাকেও আমরা যাতে যত্ন সহকারে সেটাকেও যাতে আমরা লাগু করতে পারি। শুধু আমরা মেটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছি এবং রিসিভ করেছি এবং নিয়ে গেছি একটা কোণার মধ্যে নিয়ে রেখে দেব, সেটা না। আমরা যাতে আমাদের এই কার্যক্রম যাতে আমরা সাকসেসফুল করতে পারি, এই কার্যক্রম যাতে আমরা সমাজের মধ্যে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে আমরা এই কর্মসূচিটাকে যাতে পৌঁছাতে পারি, তার জন্য আমরা সকলে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের যারা দিদিরা আছে, যারা সাফাই কর্মী দিদিরা যারা আছে, আপনাদেরও বহু বহু আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অনেক অনেক আমি ধন্যবাদ। একটি পরিষ্কার ত্রিপুরা, একটি পরিষ্কার ভবিষ্যৎ গড়ে চলেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর আমাদের এই র্যালিতে রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. আসন্ন শারদীয়ার এই পুণ্য লগ্নে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজে সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আরও একবার হাজির সোনার গহনার আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরিতে 30% বিশেষ ছাড়। সাথে থাকছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ও 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটায় একটি সোনার কয়েন। এছাড়া যে কোনো রূপোর গহনার মজুরিতে পেয়ে যান 100% বিশেষ ছাড়। আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7 অক্টোবর থেকে 24 অক্টোবর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্রই মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The legendary music artist Sachin Devarman was a shining star in the music world. He brought the cultural heritage of the country and state to the international level. His contribution to the world of music will be forever remembered. Tripura State Blood Transfusion Council and Department of Health and Family Welfare jointly organized a blood donation camp on the occasion of the National Voluntary Blood Donation Day at Maharani Tulsiwati Girls' School on Sunday. A Bangladeshi youth was arrested in Bishalgarh on his way to Delhi with fake Aadhaar card illegally. This Bangladeshi name is Rafiqul Islam from Bangladesh Madaripur district. A
A state-level Swachhta Abhiyan was held today on Sunday under the initiative of AMC at the Maharaja Bir Bikram Chowhani area in the capital. Chief Minister Dr. Manik Shah and AMC Mayor Deepak Majumdar cleaned the streets carrying brooms in their hands. If the infrastructure is not developed, foreign investors will not come. The government will decide. But engineers have to do the work of infrastructure development. So the government has a lot of hope on engineers. This was said by Chief Minister Dr. Manik Shah at the blood donation camp organized at Agartala Press Club on the occasion of 56 Engineers Day. Swachhta Abhiyan was organized in 79 Tila area of Agartala on Sunday under the initiative of Tripura Power Transmission Limited as a part of Swachhta Seva program. Minister Suklacharan Nuatia was present as the chief guest. Bringing to you the news of the day. After 2018, the common people of the state are not well. Price of goods are increasing abnormally. People don't have jobs. CITU State Committee President Manik Dey raised this complaint from the Workers' Convention. The present state government is giving long speeches, but no development and welfare of the people has been done. After 2018, the common people of the state are not well. Prices of goods are increasing abnormally. People don't have jobs, and people cannot build houses because of lack of work. Their drinking water, toilets, electricity services are not properly met. Meanwhile, the level department is silent. The state's health services and electricity services has been disrupted. The government has no initiative to recruit sufficient numbers of workers. Where 5 doctors are required, 1 doctor is being admitted 24 hours a day. In a way, this BJP government has brought people's life to the brink of destruction. And they have created an atmosphere of fear so that people cannot open their mouths about them. A movement should be built to come out of it. This was said by former Minister and CIDU State President Manik Dey while addressing the Organizational State Convention of Tripura Bricklayer Workers Union at CITU State Office on Sunday. মূর্খ রাখার জন্য এই পদ্ধতি নিয়ে যাচ্ছে। এমনি ভাষণে বহু লম্বা চড়া ভাষণ, লম্বা চড়া বক্তৃতা, কাজটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তারপর স্বাস্থ্য পরিষেবা, ওষুধপত্র পান, আগের মতো হাসপাতালে গেলে অনেক ক্ষেত্রে তো তুলোও কিনে দিতে হয়, শুনেছি যা। কোনো কোনো হাসপাতালে তাও নেই। ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় না। ডাক্তার দরকার 5 জন, ডাক্তার আছে 1 জন। এরও তো মানুষ সম্ভব 24 ঘন্টা কারোর পক্ষে ডিউটি করা? সিরিয়াস অবস্থা। আর এখন তো ঘন্টা বাড়িয়ে দিয়েছে, আগে ছিল 8 ঘন্টা। গ্যাস পাচ্ছেন কি না? এরপরে 9, এরপরে 10, 11, 12 পর্যন্ত গেছে। কিন্তু কাউকে 12 ঘন্টা, 13 ঘন্টা, 14 ঘন্টা কাজ করায়, ঠিক কিনা? আগের জায়গায় নেই, আইন কানুন সব শেষ করে দিয়েছে। এইটা তো জীবন। একটা মানুষ 8 ঘন্টার বিষয়, 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা আনন্দ। আনন্দ মানে কি? কেউ টিভি দেখে, কেউ খেলা করে, বা কেউ কীর্তনে যায়। এটা তো একটা আনন্দ। মানে সারাদিন যে ক্লান্তিটা, সারাদিন যে পরিশ্রমটা করবো, এই পরিশ্রমটা কীভাবে আমার শরীর থেকে একটু তুলে দেওয়া যায়, মনটাকে একটু আনন্দ করা যায়। মনটা ভালো থাকলে কাজের গতি বাড়ে, ঘুমটা ভালো হয়। এই কারণে আনন্দের বিষয়টা এসছে। তারপরে 8 ঘন্টা বিশ্রাম, মানে ঘুমানি। এটি কি আছে এবং সকলের জীবনে? নাই। সকলের জীবনে কিন্তু এটা নাই। এখানে তো ভালোই, এখানেও শুরু হয়ে গেছে আপনাদের ত্রিপুরা রাজ্য। এই যে দূরবর্তী এলাকায় যাদেরকে ট্রান্সফার করেছে, এই যাদেরকে দেখবেন যে বামফ্রন্ট ক্ষমতা যাওয়ার পর দূরবর্তী এলাকা, বিশেষ করে যারা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন, অধিকাংশ ট্রান্সফার হয়েছে। অনেকে দেখবেন ভোরের ট্রেনটা ধরে, সাবরুম ট্রেন কিন্তু এখান থেকে 5:30টায় ট্রেন ধরতে হলে 3টা, 3:30টায় ঘুরতে ঘুরতে রাত্রেবেলা ধরতো। আবার রাত্রেবেলা বাড়িতে ফিরে আসে 10টা, 10:30।
তাহলে বাড়ি তৈল কতক্ষণ? 5 ঘন্টা। এর মধ্যে ঘুম, এর মধ্যে বাচ্চা তো ওই এমনও হয় আর কি, ছোট্ট বাচ্চাটা যখন বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বাচ্চাটা যখন ঘুমিয়ে থাকে, ঠিক কিনা? ভোরবেলা আবার রাত্রে যখন ফিরে তখন কিন্তু বাচ্চারা ঘুমিয়ে থাকে, সেটা বাবারও কিন্তু ঠিক মতো চিনতে পারে না। কেমন জায়গায় চলে গেছে কিন্তু মানুষের জীবনটা। এটা কি জীবন? এই ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে আজকে বিজেপি দ্বারা, যারা পুঁজিবাদে বিশ্বাস করে, যারা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত অধিকারগুলো কেড়ে নিয়েছে। এই জায়গাটা তৈরি লড়াই, এই লড়াইটা ছাড়া কেউ বাঁচবে না। আপনি আজকের কাজটা যেমন পেলেন না পেলেন এটা একটা সমস্যা, আজকের মজুরি কত পেলেন না পেলেন এটা একটা সমস্যা, তার চেয়ে বড় সমস্যা আগামী দিনটা কি হবে, পরশু দিনটা কি হবে, তারপরের দিনটা কি হবে, কিভাবে বাঁচবো, কিভাবে খাবো, সেটা বড় প্রশ্ন। ভবিষ্যৎটাকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। শ্রমজীবী গরিব মানুষ, আমজনতার ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে দিয়েছে। এদের হাত থেকে মানুষকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, বাঁচাতে হবে, এবং এদের হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, লড়াই ছাড়া কোনো পথ খোলা নাই। আর তারা সেখানে সে ঐক্যটাকে নষ্ট করার জন্য তারা মানুষের মজুরি নিয়ে ভাবে না, মানুষের শিক্ষা নিয়ে ভাবে না, রাস্তাঘাট নিয়ে ভাবে না, খাওয়ার জল নিয়ে ভাবে না, বিদ্যুৎ নিয়ে ভাবে না। তাদের ভাবনা একটাই যে লুটপাট করো আর মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করো ধর্মের নামে। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত। CITU State Committee General Secretary Shankar Prasad Datta and other leaders were also present in the organized meeting. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. 6-year-old girl accused of molestation by a 50-year-old man. The accused name is Nitai Devnath. Later, the girl's father filed a case against the accused Nitai Devnath in a police station. According to the news, it is known that the girl who was molested and her grandmother came to participate in an event at the Chorila market on Friday. But when the baby girl wanted to go for natural work, neighbor Nitai Devnath took her along and tried to molest her in a secluded area. It is alleged that the child later went home and told the details of the matter to her family. Later, the girl's father became agitated and attacked the accused Nitai Devnath and allegedly assaulted him. In protest against this, accused Nitai Devnath's son Pranoy Devnath attacked and vandalized the girl's house on Saturday evening. Later, the family of the child girl was forced to file a case, written complaint at Vishalgarh Police Station and Mahila Police Station on Saturday night. Besides, the investigation demanded exemplary punishment of the accused. বাজারে চড়িলাম, বাজারে একটা অনুষ্ঠান হয়, সেখানে গেছিল আমার মেয়ে আমার শাশুড়ি মার সাথে। তো বাইরে যাইব, একজন আয়েসেরা কইছে নাম নিতাই চৌধুরী, নিতাই দেবনাথ। তো তাইনে কইছে আমার মেয়ের বাইরে নিয়ে যাইব, আমার শাশুড়িরে দেখতো রামায়ণ একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। তো কইছে আপনি দেখেন আমি বাইরে নিয়ে যাই। তুই নিয়ে গেছে মেয়ের শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করছে। আর তারপরে আমরা ওনারে, আমার মেয়ে পরের দিন আমার কাছে কথাটা কইছে, রাত্রেবেলা কইছে। ততটা আমি বিষয়টা এত একটা করছি না, মানে এত একটা ভাবছি না। সকালবেলা আবার কি কি করছে ভালোভাবে কইছে। তারপরে দিয়া তো আমরা লোকটারে হের বাবার, আমার বাচ্চার বাবার জানানো হয়েছে। তো হের বাবার কাছে জানানোর পরে হের বাবা খুব রাগ তো হইবই। তো রাগ হওয়ার পরে তো লোকটারে পায় না, সারাদিন খুঁজছে পায় না। সন্ধ্যার সময় পাইছে, তো আমাদের চড়িলাম মাটি নিয়ে আসে, লোকটারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তো বাবা তো রাগ উঠবই। তো রাগ উঠছে পরে এর একটা চরও দিছে। হ্যাঁ, এটা মানছি, চরও দিছে। কারণ সব বাচ্চার বাবা ওই এরকম শুনলে তো সে তুলবো না। তারপরে দেয়া আমরা তো জায়গা দিকে কথাটা তো হয়েছে আই করছে। আমি আমার মেয়ের নিয়ে ঘরে আসলাম সন্ধ্যার সময়, আজকে সন্ধ্যার সময়। তাইনের ছেলে, ছোট ছেলে সেটা বাড়ির মধ্যে আমার বাড়ি বেড়া টেড়া ভেঙ্গা লাইছে, আমার ঘর মানে আক্রমণ করছে। আমরা রূপে মানে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে হয়ে আইছে। কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গা, মানে কাঁচের গ্লাসটা আমার বাইরে থাকে, ভাঙ্গা বাসন থাকে বাইরে টেবিলে, এই ভাঙ্গা সেটা আমরা উপরে অত্যাচার করার লেগে একটা প্রিপারেশন নিয়ে আইছে। তারপরে আমি চিল্লাচিল্লি করছি, যাক ভয়ে তো মেয়েরে নিয়ে ঘরে আসলাম, ঘরে দরজা লাগানো আসলো, বেড়াটা ভেঙ্গা দিয়ে গেছে। কে ভাঙছে বেড়াটা?
ছেলে, লোকটার ছেলে, নিতাই দেবনাথের ছেলে, প্রণয় দেবনাথ হয়তো নাম। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাড়ি চড়িলাম বাজারে। আপনার বাচ্চার কত বছর বয়স? আমার বাচ্চার 6 বছর। হের বাড়ি মানে যে ইয়ে করছে তাই না? আমরা প্রতিবেশী, আমার বাড়ির সাথে না, আমার বাড়ি থেকে একটু কয়েকটা বাড়ির পরে প্রতিবেশী। এই ঘটনাটা কি আপনারা থানায় জানাইছেন? হ্যাঁ, আমরা থানায় জানাতে আইছি। আর আমি চাই যে লোকটার যাতে শাস্তি হয়। আমারও মেয়ে আছে, সবারই মেয়ে আছে, যাতে মেয়ের যাতে শাস্তি হয়। আমার মেয়ের না, সরি, লোকটার যাতে শাস্তি হয়। কারণ আমারও মেয়ে আছে, সবাই আজকে আমার মেয়ের সাথে করছে, কালকে অন্য বাচ্চার সাথে করবো। দেখা গেল আমরা মেয়েরা এতই মানে যে মানুষ আমরা লোকে যা খুশি তা করবো। এই ঘটনাটা যে করছে তাই মানে সম্পর্কে আপনার মেয়ের কি লাগে? আমরা তো এত দাদু করে বাই করে ডাকি। বয়স্ক মহিলা। বয়স্ক কেমন হবে? বয়সের তো 45। কালকে কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটছে? চড়িলাম বাজারে তো প্রোগ্রামটা হয়। কি প্রোগ্রাম আসলো? একটা রামায়ণ অনুষ্ঠান হইতেছিল বাজারে। দুর্গা মন্দির, বাজার সাইডের মধ্যে যেখানে দুর্গা পূজা হয়, এই মন্দিরের প্রোগ্রাম হইতেছিল। তো বাইরে নেওয়ার জন্য আমরা চড়িলাম মাঠে, গ্যালারি আছে, গ্যালারি এদিকে অন্ধকারই থাকে, এদিকে লাইটের থাকে না। বাজারের পিছনটা এটা, এদিকে নিয়ে আসে এরা। বাচ্চারা কেন নিয়ে গেছিল এখানে? বাইরে মানে বাইরে পাতক করার জন্য, টয়লেটে যাইতে, বাথরুমে যাইব, নিয়ে গেছিল। আজকে কয়টা নাগাদ আপনার বাড়িতে ঘটনাটা ঘটছে? ঘটনা ঠিক ভাঙচুরটা করছে 8টা, 8:30 এরকম সময়ের মধ্যে করছে। তখন আমার মেয়েরা আমি খাটের মধ্যে বসে পড়াইতেছিলাম। Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Responding to the Prime Minister's call, State BJP President Rajiv Bhattacharjee participated in the Swachhta Bharat Abhiyan to honor the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi. He joined the Swachh Bharat Abhiyan at Madhchamani Bazar on Sunday. Prime Minister Narendra Modi called for Shramdhan for 1 hour on Sunday through Man Ki Baat program to show true respect to Mahatma Gandhi. And this Swachh Bharat Abhiyan has been organized in Madhchamani Market with true respect to Mahatma Gandhi in response to Prime Minister's call. On this day, through Swachh Bharat Abhiyan, the message of keeping the society clean was given, said the State BJP President Rajiv Bhattacharjee. স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় আমরা সকলেই জানি আগামী 2রা অক্টোবর আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির জন্ম জয়ন্তী। তো আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী উনি আহ্বান করেছেন ওনার জন্মদিনকে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন উনি আহ্বান করেছেন। সমস্ত ভারতবাসীর কাছে উনি আহ্বান করেছেন আজকে 1 অক্টোবর আমরা সমগ্র ভারতবাসী সবাই মিলে আজকে 1 ঘন্টা অন্ততপক্ষে শ্রমদান করার জন্য উনি আহ্বান করেছেন। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা আজকে সকাল থেকেই আমাদের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আজকে এই স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় সবাই সামিল হয়েছেন। আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আমাদের মোদিজির যে স্বপ্ন স্বচ্ছ ভারত, নির্মল ভারত, স্বচ্ছ ভারত মিশন, তো এই 1 ঘন্টা শ্রমদানের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমরাও চাই যে আমরা এই স্বচ্ছ ভারত আমাদের পরিবেশকে নির্মূল রাখার জন্য আমরা প্রত্যেকে সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। তো আমি আবারও সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে আজকে 9 বনমালীপুর এলাকার তরফ থেকে আমরা মরচুমনি বাজার যে বাজারটা রয়েছে সেই বাজারটাকে স্বচ্ছ ভারত করার জন্য আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The workers of Tripura Mothar organized a roadblock on Saturday at Kanchanpur Naogang village in Panisagar to Damchara National Highway. ADC EM Bhavaranjan Riyang and other members of Tripura Mothar were present.
A huge movement was seen across the state and in Kanchanpur after the strike was announced by Tripura Motha in ADC area on Saturday. On that day, the strike was started from 6 a.m. morning till 6 p.m. evening. On the day of strike, Kanchanpur area remained closed, no shops and market were opened. On that day, along with picketing in various areas of Kanchanpur, the workers of Tripura Motha organized a roadblock on Saturday at Kanchanpur Noagang village in Panisagar to Damchara National Highway. ADC EM Bhavaranjan Riang and other members of the Tripura Motha were present. কিন্তু যাবো পাস কে কোনো পা জায়গা ব্লক AM to 6 p.m. is our out of this 12 to না যেটা ইমার্জেন্সি আবনো তো করোনা আছে ইমার্জেন্সি তো সেখানে পার্কে ইভেন নিনি দোকান পাট কোনো সব কিছু যেখানে ওপেন এলাও করে সমস্যা পাবলিক তো কোনো प्रॉब्लम देखा एडवांस कहीं तो कर सकूं आम सका तो आधा घंटा था और तो नहीं करना सर बस कम्युनिकेट करना प्रॉब्लम बेटार तो जों कोनो केहाबै आबुं लायनान इंटेंशनली जाते ना खेनान पाउया कारण जोंबो काइसन लेगेल तो सायाबो तो चिनि राइट्स चिनि जे अधिकार नथि जों डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट जों ब्राह्मण मुख्य बायखे चिनि डिमान्ड चिनि डिमान्ड आसा नायखा On this day in the strike, a demand for constitutional solution was raised, sitting on the highway along with picketing across Kanchanpur. Reported by Virdo Kumar Riang from Kanchanpur, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা
কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসন্নই পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable। 23-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 ইং থেকে 11/9/2023 ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়ার্ক ইন এডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে ITI মনোবন করে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট, অধ্যক্ষ ITI মনোবনকুল, সাবরুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা। ITI ইন্দ্রনগর এ 0 আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ITI ইন্দ্রনগর বয়েজ এ 2023 সালের 3 পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে